थोड़ी देर और बर्दाश्त। تو اس کے بارے میں بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ اس کا اور خط جب بابا کے پاس پہنچتا ہے، بابا پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ سب آپ کو میں ابھی بتا تو نہیں سکتا. بابا 100 سالہ بابا خوبصورت شوہر. تو شروع کریں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے. یہ اس طرح گاڑھی اردو اس میں استعمال کی گئی ہے. اگر ہم جاننا چاہیں کہ اردو کیا ہے تو آپ اس میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. یقیناً سمجھ آئے گا. یہ ہر دل کی آواز ہے. تو آپ کے پیش خدمت ہے خوبصورت شوہر کے نام نوخیز بیوی کا خط. ایک روز میاں آزاد فرخ نہاد سیر کر رہے تھے کہ ایک پیر مرد لٹھیا ٹیکتے کانپتے کونکتے آن کھڑے ہوئے اور میاں آزاد سے کہا، میاں ذریعے خط پڑھ دیجئے اور اس کا جواب لکھ دیجئے. میاں آزاد نے خط لیا، کھولا اور پڑھ کر سنانے لگے. میرے خوبصورت شوہر، خدا تم سے سمجھے ہیں یہ نرالا القاب انوکھا آداب، دعا چھپر پر مزاج کرسی بالائے تاب، بسم اللہ ہی مدد الہی خیر. حضور آپ خط پڑھتے ہیں یا میرے گھر کا قضیہ چکاتے ہیں؟ ارے جب میاں بیوی راضی تو آپ کوئی راضی. خدا کے واسطے خط لفظ لفظ پڑھ دیجئے، کھما جھگڑے میں نہ پڑیے. ارے تو یہ کہیے نا کہ آپ کی زوجہ مقدسہ کا خط ہے. ماشاءاللہ. خیر صاحب، مجھے میاں بیوی کے جھگڑے سے کیا سروکار، خط پڑھے دیتا ہوں. میرے خوبصورت شوہر، خدا تم سے سمجھے بھائی سکندر ظلمات سے پیاسا آیا مگر تم نے آب حیات کے 2-4 قطرے ضرور پی لیے ہیں. جب ہی مرنے کا نام نہیں لیتے. کچھ اوپر 100 برس کے تو ہوئے، اب آخر کیا عاقبت کے بوریے بٹورو گے. ذرا دل میں شرماؤ تو ہزاروں نوجوان نوخیز کفن پوش ہوئے جاتے ہیں مگر تم دنیا سے موجود ڈینگو فیور بھی آیا مونچھوں کو تاپ دیتے رہے. حیضہ نے لکھوں آدمی چٹ کیے مگر حضور بے حیائی کی بلا دور حیضہ کے باپ کو بھی چٹ کر جائے اور ٹکار تک نہ لے. بخار میں ہزاروں حیادار چل بسے مگر تم اور بھی موٹے ہوتے چلے گئے. تم پہ تو فالج بھی نہیں گرتا، لکوا بھی نہیں مارتا، لوں کے جھونکے بھی تمہیں نہیں جھلساتے اور دریا میں بھی تم پھسل نہیں جاتے. اور 100 بات کی ایک بات، اگر حیادار ہوتے تو ایک چلو ہی کافی تھا. مگر تم وہ چکنے گڑے ہو جس پر عرق انفال کے ہزاروں گڑے ہی پڑے، ایک بھی قطرہ نہ تم سکے. واہ پٹھے کیوں نہ ہو، بس میرے پٹھے ہی ہو. ہائے ہائے، کس ساتھ میں تمہارے پالے پڑی، کس بری گھڑی میں تم سے بیاہ ہوا. ماں باپ کو بھی کیا کہوں کر، میری گردن تو کنج چھری سے ریت ڈالی، اس سے تو کسی کنویں ہی میں ڈھکیل دیتے، قصائی ہی کے حوالے کر دیتے تو یہ روز روز تک چڑھنا تو نہ ہوتا. ہاتھوں میں تو آپ کے راشا، پاؤں میں سکت نہیں، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، کمر کمان کی طرح کم، اور بینائی کی یہ کیفیت ہے کہ دن میں اونٹ نہیں سوچتا. جریب ٹیک کر 10 قدم چلتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے اور ناشتے میں ننی ننی 2 چپاتیاں کیا کھا لی تو شام تک کھٹی ڈگارے آ رہی ہیں. اور حافظے کا تو یہ عالم ہے کہ باپ کا نام تک یاد نہیں. ذرا سوچے اس عمر میں شادی کا خیال کیوں چڑھا. ایک پاؤں تو کمر میں لٹکایا ہے اور خیال یہ گدگدایا ہے کہ دلہا بنے، دلہن لائیں، نوشا کہلائیں. اللہ سن، جس وقت تمہارا پوپلا منہ، سفید بھون، گنجی چاند اور منحوس صورت یاد آتی ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے. مگر واہ بڑے میاں واہ، خدا جھوٹ نہ بلائے تو ہمارے ابا جان سے 50-60 برس بڑے ہی ہوں گے. اماں کو تم نے گود میں کھلایا ہو تو تعجب نہیں، مگر باہری قسمت کہ آپ اور میرے شوہر زمین شک ہو تو میں دھس جاؤں. حضور اس کا جواب کسی منشی بے بدل سے ہی لکھوائیے. اب بڑھاپے میں کبھی شادی نہیں کریں گے. بہت خوب، اب بھی شادی کی کوئی ہوس باقی ہے، پیٹ نہیں بھرا. اس کا جواب ہم کل سوچ کر دیں گے. اگلے روز میاں آزاد اٹھے، سویرے ہی چل کھڑے ہوئے. چاروں طرف سناٹا ہے، ہر طرف سمت لطف اتم ہے، نور کا عالم ہے. جام گل قطرہ شبنم سے لبریز، نسیم سحری مشک بارو امریز. کہیں رندان ساگر نوش کا جوش و غل، کہیں سراہی بادائے گلگوں کا قلقل. ادھر خاک کا دستک زنا، ادھر کمری کب کب کنا. پپیہوں کی پکار، مریلوں کی جھنکار. جس شجر کو دیکھو نہال، ہر گچہ گلزر سے مالا مال. کہیں بلبل چہک رہے ہیں، کہیں پھول مہک رہے ہیں. کہیں خطرہ ہائے شبنم جھلک رہے ہیں اور تاروں کی روشنی سے چمک رہے ہیں.
थोड़ी देर बाद कानों में आवाज पड़ती है कि कोई उनको पुकारता है। इधर देखना हो उधर जाने वाले। पीछे फिर के देखते हैं तो वही पीर फरतूत जिसे उसकी बीवी ने खूसट शोहर के अलकाब से याद किया था और खत में खूब आड़े हाथों लिया था। हाँ मिजाज शरीफ कहिए, आज फिर कोई खत तो नहीं आया? अरे जब से ब्याह के लाया हूँ मेरी तो नाक ही कट गई है। मजाल है मेरी नाक पे मक्खी तो बैठ जाए फौरन ही मेरी नाक उड़ा ले। जरी खिलाफ बात क्या हुई तो टुनक गई। मियां आजाद ने वो चिकनी चुपड़ी बातें की कि बुढ़ा नान पाव की तरह फूल गया और 125 बरसों का तजर्बा चुटकियों में भूल गया। जब गांव का नाम मकान का पता साफ साफ बताया और ऐसा दम में आया कि बीवी का कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। मियां आजाद ने चुपके से सब सुन लिया। झट दम्बाद कलम कागज लूं बुलगुए सवाए रफ्तार खामा को सफाई खतास पर किटकिटा दिया और खूसट शोहर के नाम उसकी बीवी को जवाब खत लिखा। मगर यारा ने सतकुल उस्ताद किसी झांसे से खत की नकल उड़ावा है। जरा सुनिएगा। मेरी अलबेली छैल छबीली तुनक मिजाज नाजुक बदन आग बबूका सीमतन नौर हमसे नादान बीवी। मतवाली बीवी को उसके सिर रसीदा गुर्गे बारन दीदा कमर खमीदा संजीदा वो फहमीदा शौहर की उठती हुई जवानी देखना नसीब हो। ऐ वो जुम जिए और तुम दूधो नहाओ पूतो बोलो। 18 लड़के हों और 18 दूनी 36 छोकरियां। और जब मैं दहलीज पर कदम रखूं तो सब बच्चे अब्बा आए कहकर दौड़ पड़े। मगर डर ये है कि तुम भी अभी कमसिन हो। उनकी देखा देखी कहीं मुझे अब्बा न कह उठना कि पास पड़ोस की औरतें मुझे उंगलियों पर नचाएं और उल्लू बनाएं। तुम्हारी दादी की खाला का बुढ़िया खेलना मुझे उसी तरह से याद है जैसे किसी को सुबह का खाना। लेकिन तुम्हारे खत ने मेरे साथ वो किया जो कि चमन और बरखरमन के साथ करता है। लेकिन मुझमें एक बड़ा वस्फ ये है कि परले सिरे का बेहया हूँ और क्यों ना हूँ। शर्म तो दुल्हन के लिए जेबा है, बंदा तो चिकना गड़ा है। माना कि आंखों में नूर नहीं मगर चश्मे निगरां सुन। कुव्वत सामा से मैं बहरा सही लेकिन गोश पर आवाज जिन जवान सुन। पीर हूँ मगर बेपीर नहीं, हाथ में राशा सही मगर हाजत दस्तगीर नहीं। तुम असाए पीरी हो फासुल खास मेरी हो। गो ज़ौफ के मारे मरता हूँ मगर तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता हूँ। हारा गोरा गोरा मुखड़ा, रसीले नैना, नशीली आंखड़ियां और गोरी गोरी बैया जिस दिन याद आती है ना कलेजे पे सांप लूटने लगते हैं। वो खंदे शकर आमेज, वो जुल्फ अमरेज, वो अब्र की ऐसी मस्ताना चाल, वो खतो खार चंदे आफ्ताब चंदे महताब। चांदनी रात में निखर कर निकलना, कभी खिलखिलाना कभी मुस्कुराना, इसका शर्माना कैसा लजाना। वो आप ही आप रोना वो दिन दिन भर सोना। अल्लड़पन के दिन 12 बरस का सिन, तेरे बेसाख्तापन पे कुर्बान बीवी जान। ले कहा मानो हमें गनीमत जानो। मैं चिराग सहरी हूँ हवा चले या ना चले अब गुल हुआ अब गुल हुआ। मैं आफताबे लबे बाम हूँ अब गुरूब हुआ अब गुरूब हुआ। देखो तुम तो खूब जानती हो कि मैं शीरी बया हूँ और क्यों ना। 70 बरस हुए मुझे दांत चूहे की नजर किए तब से हलवे पे बसर है। और फिर जो रोज हलवा खाएगा इसकी जबान तंग शक्कर क्यों ना बन जाए। वो मीठी मीठी बातें कहूँ कि लब बंद हो जाए। तुम तन्नाज यहाँ कमर खम, तुम सरोबुलंद इकबाल यहाँ रेख्ता दम। तुम गुलजार बागो बहार और हम ज़ईफ व खस्ता ज़ात, मगर हमारा इश्क भी बला का इश्क है। देखो तुम लाख रूठो फिर हमारी हो, बीवी हो लगते जिगर हो प्यारी हो। वो शुभ घड़ी याद रखो जब हम दूल्हा बने, पुराने सर पे नई दस्तार सजाए, सहरा लटकाए, मेहंदी लगाए, उल्लू की तुम फाख्ता हवास बाख्ता टीनी मुर्गी के बराबर गुड़िया पे सवार मीठी पूरी जाते थे। और तुम दुल्हन बजी 16 सिंगार किए फंजर नगार से झांक रही थी। हमारी टेढ़ी कमर, झुर्रियों वाले गाल और पोपला मुंह देख के खुश तो ना हुई होगी तुम। वो लब पे आई हंसी देखो मुस्कुराती हो। अब एक नसीहत बुजुर्गाना याद रखो, एक तो मेले ठेले न जाना, ऊपर से पास पड़ोस की छोकरियों को गवैया ना बनाना। खुदा करे जब तक जमीन और आसमान कायम रहे तुम जवान रहो नादान रहो। अल्लड़पन दिन दूनी तरक्की पाए, जोबन रोज बरोज बढ़ता जाए। हमारे सफेद बाजू में भाए हाथ से हार गए तुम्हारा पीर नाबालिग शोहर। बहुत शुक्रिया। बहुत